So plus 2 class after the completion of pre-fertilization event, second is in sexual reproduction, the second event is fertilization and syngamy. That is very important event. Okay, so मैं एक term ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ add ਕੀਤੀ ਹੈ, that is syngamy. ठीक है जी, मैं समझाती हाँ। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀਟਸ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮੀਟਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਗਮੀਟਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਨੀਸੋਗਮੀਟਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ, ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਡ ਇਨ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਮੀਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗਮੀਟਸ। ਸੋ फर्टिलाइजेशन मीनस फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, है ना। सिनगैमी भी असी ही समझते हैं कि फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, है ना। बट लिटल बिट डिफरेंस हैगा बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी। ओके, फर्टिलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਗੈਮੀਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਦੋਨੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨਗੈਮੀ। ਸਿਨਗੈਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ 2 ਟਾਈਪਸ, ਐਂਡੋਗੈਮੀ ਐਂਡ ਐਕਸੋਗੈਮੀ। ठीक है जी। सो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, दैट दिस इज़ नोन एज एंडोगैमी। मैं की समझा रही हाँ भी सिनगैमी जी है, ठीक है, वो 2 तरह की है। कादे उत्ते डिपेंड करदे होए डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द गैमीट्स। ओके, सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। एंडोगैमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੇਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਐਕਸੋਗੈਮੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡੋ ਮੀਨਸ ਅੰਦਰ, एक्सो मीनस बाहर। ये दोनों गमीट्स कितों आए हैं, डिफरेंट पेरेंट्स तो आए हैं। सो इस किस्म की सिनगैमी नूं असीं की कह दिंदे हां, एक्सोगैमी कह दिंदे हां। ठीक है जी। सो ये थोड़ा जिहा तुसीं टेबल देखो, मैं फिर तो दोबारा तुहानूं होर डिटेल दे विच समझाऊंगी। सिनगैमी जिहड़ी है, इट इज़ फरदर ऑफ 2 टाइप्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गैमीट्स। ये तुसीं पहलां भी पढ़ चुके हो, मैं इहनूं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। आइसोगैमी एंड अनीसोगैमी, इफ द 2 फ्यूजिंग गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज़ एंड शेप, पढ़ाया सी ना मैं पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਈਸੋਗਮੀਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨੀਸੋਗਮੀਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਨਗੈਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਗੈਮੀ। ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮੀਟਸ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੀਸੋਗੈਮੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरस्टिंग फिनोमिना है। सो पारथिनोजेनेसिस, है ना। सो बच्चे आम तौर पर असीं तुहानूं यही पढ़ाया कि भी हाँ जी गमीट्स एक दूसरे के नाल फ्यूज़ कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होंदी है, जाइगोट बन जाता है तो नवा इंडिविजुअल बन जाता। पर पारथिनोजेनेसिस एक इदां दी प्रोसैस है जिहदे विच एग दी बिना फर्टिलाइजेशन होए ही ਐਗ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਆਫ 2 ਟਾਈਪਸ, natural parthenogenesis, artificial parthenogenesis. Natural parthenogenesis is further of 3 types, complete, incomplete, pediogenetic. ओके, सो हुण डिटेल दे विच असीं पढ़न जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी। ओके, जिद्दां मैं तुहानूं समझा दित्ता, फर्टिलाइजेशन का मतलब वो सारे प्रैपरेटरी इवेंट्स जो तैयारियां कीतियां गईयां फर्टिलाइजेशन तो पहलां, वो सारा फर्टिलाइजेशन च उत्थे तक फिर फ्यूजन हो जाना, तो उस फ्यूजन नूं असीं फिर की कह देना, सिनगैमी। ठीक है जी। फिर मैं तुहानूं दस्सिया कि सोर्स ऑफ गैमीट के उत्ते डिपेंड करदे होए सिनगैमी फरदर 2 टाइप्स दी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। मैं की कहा सी सेम पेरेंट्स तो, ਇੱਕੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਗਮੀਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਨਗੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਹੈ, ਟੇਪ ਵਾਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੇਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸੋਗੈਮੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰੋਗ, ਰੈਬਿਟ ਅਤੇ ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो 2 डिफरेंट पर्सन वालों आ गए ना गैमीट्स। सो दिस इज़ नोन एज एक्सोगैमी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है मेनली बहुत सारे हरमैफ्रोडाइट ਜਿਹੜੇ एनीमल्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਥਮੋਮ देखो तुसीं कहोगे कि अर्थवॉर्म तो जिहड़ा हैगा वो हरमैफ्रोडाइट है,
ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਿਨਗੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਈਸੋਗੈਮੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਆਈਸੋਗੈਮੀ ਅਨੀਸੋਗੈਮੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਈਸੋਗੈਮੀਟਸ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਈਸੋਗੈਮੀ, ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੈਨ ਅਨੀਸੋਗੈਮੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨੋਪੈਰੈਂਟਲ ਹੈ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਵੀ। ਓਕੇ, ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਰੋਟੀਫਰਸ, ਐਫਿਡਸ, ਬੀਜ਼, ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ +1 ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਫਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੀ ਬੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਟਾਈਪਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਟੀਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਐਗ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੈਟਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਲਿਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਲੌਕ ਰਿਜ਼ਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਕ ਰਿਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ, ਲੈਸਰਟਾ। ਓਕੇ, ਲੈਸਰਟਾ ਸੈਕਸੀਕੋਲਾ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਮੈਨੀ ਐਕਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੱਕ ਲਿਜ਼ਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨੇਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਫਲੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਮੇਲਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਮੇਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਮੀਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਵੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਫਨੀਆ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਐਫਿਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਫਿਡਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਐਫਿਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਫਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਪੈਸਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੈਸਟ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਨੀ ਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਨੀ ਬੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਆ ਡਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨੀ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਈਨ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 60% ਮੇਲ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਆ ਗਈ ਪੈਡੀਓਜੈਨੇਟਿਕ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਰਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਲਕਵਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6th 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲਕਵਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਵਾ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਊਪਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਕੂਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਵੇ ਐਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਰਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਲਾਰਵੇ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਡਲਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਰਵੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਡੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਹ ਸੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਨੇਲੇਡਸ, ਮੋਲਸਕਸ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼, ਫਰੋਗ, ਹੈਨ, ਰੈਬਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਓਕੇ, ਕੈਮੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਾਈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਕ ਨੀਡਲ, ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਓ, ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਦੀ, ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਗ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂਰੀਆ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ, ਈਥਰ, ਕਲੋਰੋਫੋਮ, ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਵੈਂਟ, ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਈਗੋਟ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗਮੀਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ 2n ਜਾਈਗੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਈਗੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਡਿਪਲੋਇਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਪੋਰਸ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਬੋਡੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਬਰੀਓ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਾਈਗੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਐਮਬਰੀਓ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਰਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਾਸਟੋਜੈਨਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਗਰੁੱਪਡ ਇਨਟੂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਓਵੀਪੇਰਸ ਔਰ ਵੀਵੀਪੇਰਸ। ਸੋ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਓਵੀਪੇਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਐਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਰਡ ਕੈਲਕੇਰੀਅਸ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਵੀਪੇਰਸ। ਵੀਵੀਪੇਰਸ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਦਾ ਯੰਗ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਈਗੋਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੰਗ ਵਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਐਗ ਜੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, +1 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਈਗੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਿਊਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਵਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ +1 ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ 'ਚ ਐਂਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਪਲਸ ਪੈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਟੇਮਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਪਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਵਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਵਿਊਲ ਸੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਪੱਕ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ। ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਡ। ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਸੀਡਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਊਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੀਡਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀਡ ਡਿਸਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡਿਸਪਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣੋ।